میرا جان بہارا ابر کرم آج اتنا برس میرے دل کی محفل سجا دینے والا۔ ارشد محمود پاکستان کے نامور موسیقار اور اداکار ہیں۔ ٹرینڈ سیٹر اور سٹار میکر کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1974 میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے لیے موسیقی ترتیب دینا شروع کی تھی۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے کئی نامور پاکستانی گلوکاروں مثلا نیرا نور، ٹینا ثانی، طاہرہ سید، نور جہاں، مہندی حسن، ریشمہ، مہناز بیگم، اے نیر اور عالمگیر کے لیے موسیقی ترتیب دی۔ فیض احمد فیض کو خوب جانتے اور سمجھتے ہیں وہ، اس لیے ان کی غزلوں کی بہترین موسیقی بھی انہوں نے ہی ترتیب دی۔ بہت سے لوگوں نے فیض کو ارشد محمود کی نیرا نور اور ٹینا ثانی کی کمپوزیشن کے ذریعے ہی دریافت کیا تھا۔ انہوں نے اپنے فن اداکاری کا آغاز اکڑ بکڑ بچوں کے پروگرام سے کیا تھا اور اسی کے لیے انہوں نے گیتوں کی موسیقی بھی ترتیب دی تھی۔ ارشد محمود نے EMI میں، یعنی کہ یہ ایک میوزک کی بہت بڑی کمپنی تھی جو پاکستان میں کافی عرصہ تک کام کرتی رہی، اس میں ایک میوزک پروڈیوسر اور ٹیلنٹ پروموٹر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ EMI میں ان کا کردار انتہائی اہم تھا۔ انہوں نے پاکستان کے تمام میوزک فنکاروں کو پلیٹ فارم فراہم کیا۔ بطور اداکار پاکستان ٹیلی ویژن کی متعدد ڈرامہ سیریل میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں آنگن ٹیڑھا میں ان کا اسپیشلی کردار چودھری کا بہت پسند کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دھوپ کنارے اور 50-50 میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ حالیہ برسوں میں وہ کراچی میں واقع نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس نیپا میں موسیقی کی تعلیم دے رہے ہیں اور ڈائریکٹر پروگرامز اور ایڈمنسٹریشن کے طور پر بھی وہاں کام کر رہے ہیں۔ 2006 میں انہیں صدر پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ارشد محمود انتہائی مشفق اور ملنسار طبیعت کے مالک ہیں اور انہیں اردو زبان و ادب سے بہت گہرا لگاؤ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف 5 سال کی عمر میں تھے جب انہوں نے ہارمونیم بجانا شروع کر دیا تھا اور تیسری جماعت میں اسکول میں جب وہ پڑھ رہے تھے تو اپنے اسکول کے میوزک گروپ کا وہ حصہ بن گئے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ موسیقی حص ہر شخص میں موجود ہوتی ہے، لیکن شاید کسی کو اس کا پتہ چلتا ہے اور کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ بات کرتے ہیں وہ تو تھے میوزک ڈائریکٹر اور میوزک کمپوزیشن بناتے تھے، لیکن وہ اداکاری کی طرف کیسے آئے؟ تو ان کے دوست شہزاد خلیل جو کہ مشہور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے، جنہوں نے ڈرامہ تنہائیاں بھی پروڈیوس کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ سارا کاظمی بھی ان کی دوستوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ان دونوں نے جب کبھی بھی کوئی ڈرامہ بنایا تو اس میں ارشد محمود کے لیے کسی نہ کسی کردار کو ضرور منتخب کر کے رکھا، اور ان کا کہنا ہے کہ جب یہ میرے پیارے دوست مجھے کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو میں پھر ضرور اداکاری کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ انور مقصود بھی ان کے بہت ہی قریبی دوست ہیں اور وہ بھی جب کوئی ڈرامہ لکھتے ہیں تو ایک کردار وہ ان کے لیے بھی اپنے ڈرامے میں ضرور مختص کر دیتے ہیں۔ ارشد محمود نے مشہور میوزک کمپنی EMI کے پلیٹ فارم سے 1976 سے 1993 تک کام کیا، یعنی کہ وہ 17 سال اس کمپنی میں کام کرتے رہے اور انہوں نے نئے گلوکاروں کو پروموٹ کیا، جن میں نازیہ زہیب کو بھی انہوں نے ہی ریکارڈ کیا تھا جب انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح وائٹل سین، علی حیدر اور جنون کے بھی انہوں نے کئی ایک گانے ریکارڈ کیے اور ان کی البمز ریلیز کی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ تمام گروپ آج بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ شہر جب چھوڑ جاؤں گا تمہیں میں یاد آؤں گا۔ ارشد محمود کے پسندیدہ گلوکاروں میں عالم الہار، عاشق جٹ، طفیل نیازی، میڈم نور جہاں، نیرا نور، ٹینا ثانی اور عالمگیر وغیرہ شامل ہیں۔ ارشد محمود کو اپنی مونچھوں سے بہت زیادہ پیار ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ
ड्रामा आंगन टेढ़ा में उनकी मूंछों का काफी जिक्र हुआ जब वो चौधरी के किरदार में नजर आए। उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन के कई मुतअद्दिद किरदार ऐसे पेश हुए जिसमें उनसे कहा गया कि आप अपनी मूंछें छोटी करवा दें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अब आखिर पर बात करते हैं अरशद महमूद की फैमिली की। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। आपकी शरीक हयात का नाम ताहिरा है और वो कहते हैं कि मेरे मकान को घर उन्होंने ही बनाया है, और वो अपनी वाइफ के बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने ही मेरे बच्चों की बेहतरीन तलीम तरबियत की है। अगर उनकी औलाद की बात करें तो उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। उनकी बड़ी बेटी हुब्बा न्यूरोलॉजिस्ट है और उनकी छोटी बेटी एनी ने सीए किया हुआ है और उनके बेटे ने भी सीए किया हुआ है। दोस्तों, ये थे आपके और हमारे पसंदीदा अदाकार, गुलकार और म्यूजिक डायरेक्टर अरशद महमूद की कहानी। यकीनन आप इस वीडियो को देखते हुए माजी के दरीचों में खो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जबकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपसे दरखास्त है वोट सिर्फ उसे ही दीजिए जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यही हमारे मुल्क के लिए बेहतर काम कर सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। और आप पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। हमारी वहीद मुराद की वीडियो थी, लोगों ने बहुत पसंद की थी। उसके ऊपर डॉक्टर अदील आरिफ कयूम कहते हैं कि ही स्कूल ऑफ एक्टिंग, इंडियन कॉपी हिज स्टाइल एंड सॉन्ग। संतोष कुमार हमारे बहुत ही पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार थे और उनकी वाइफ सुबैया खानम थी। उनकी वीडियो के ऊपर सीमा गानी कहती हैं कि संतोष कुमार मुसलमान थे। यकीनन जी वो मुसलमान थे, लेकिन उस वक्त एक ट्रेंड चल रहा था इंडियन और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कि जिनके साथ कुमार लगा हो वो हीरो हिट हो जाता था, तो इसी तरह उनका फिल्मी नाम संतोष कुमार रखा गया था। अताउल्लाह ईसा खान की वीडियो के ऊपर कमेंट्स है जॉन अख्तर के नाम से, और वो कहते हैं लाला अताउल्लाह को कोई सिंगर नहीं मिल सकता, यानी कि उनका कहना था कि उनके जोड़ का कोई सिंगर नहीं है। अदाकार शकील अहमद की जिंदगी के ऊपर हमने जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर रोहान उमैर कहते हैं कि इनकी एक फिल्म 1968 में जिंदगी के नाम से रिलीज हुई थी और उसमें तारक अजीज भी उनके साथ थे। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जबकि वो कह रहे हैं कि गजाला उनकी हीरोइन थी। शुक्रिया, आपने हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया। आखिरी कमेंट्स पढ़ने जा रहा हूँ। वहीद मुराद की जिंदगी के ऊपर हमारी वीडियो है और उसको पसंद किया है राबिया असनैन ने। वो कहती हैं हुस्न को फना है, ज़वाल नहीं है। वहीद मुराद हमेशा अपने परस्तारों के दिलों में जिंदा रहेंगे। यहाँ उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनका जवार रहमत में जगह अता फरमाए। ये थे वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप कमेंट्स देंगे तो हम अपनी वीडियो में आपके कमेंट्स आखिर पर शामिल करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।